جس جگہ جہاں بھی پیدا ہوں گی یہ احکام دوبارہ عمل دکھائیں گے۔ وہ شرائط یہ تھیں، اس حالات یہ تھے کہ جنگ کے دوران جو مسلمانوں پر ٹھونسی گئیں، بہت سے قیدی آ رہے تھے، اور زیادہ تر جو غلامی کا تصور اس زمانے میں پایا جاتا ہے وہ اسلامی دفاعی جنگوں سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے عربوں میں چونکہ غلامی کا رواج تھا اور ساری دنیا میں تھا، اس لیے اس زمانے میں کچھ غلام عورتیں اور غلام مرد بکھا بھی کرتے تھے، جب تک قرآن کریم نے بالآخر غلامی کا صفایا نہیں فرمایا اور اس طریق کو کہ کسی آزاد کو پکڑ کر بیچ دیا جائے قطعاً رد نہیں فرما دیا، اس وقت تک یہی طریق رائج تھا۔ سوال یہ تھا کہ پہلے معاشرے کے ورثے کے طور پر جو رسمیں عربوں میں رائج تھیں، انہوں نے مال خرچ کیے اور غلام خریدے، ان کو اچانک حرام قرار دے کر اسلام نے آزاد کروایا کہ نہیں کروایا؟ اسلام نے کثرت کے ساتھ ان کے آزادی کے ذرائع مہیا فرما دیے، نصیحتیں کیں، گناہوں کی پاداش کے نتیجے میں بھی ان کے سپرد کفارے کے طور پر مسلمانوں کو کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کی بکثرت تلقین فرمائی، خدا کی رضا کی خاطر کثرت سے تلقین فرمائی، تو ان کو آزاد کرنے کے رستے بہت کھول دیے، لیکن داخل ہونے کے وہ رستے بند کر دیے جو اس زمانے میں رائج تھے کہ کسی آزاد پر غلبہ پا کر اسے بیچ دیا جائے ایک جائیداد کے طور پر۔ اور قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا کہ سوائے اس کے کہ خونریز جنگ کے نتیجے میں غلامائن کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو غلام بنائے، اور اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بات کو منع فرمایا بلکہ انذار فرمایا کہ وہ جس کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے کون ہے جو اس کو غلام بنائے، اور اس کے اوپر بہت انذار فرمایا ہے۔ بس یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، پس منظر کے طور پر ہیں۔ اس پس منظر میں میرا ذاتی استنباط یہ ہے، اور حضرت مسلم موعود نے جہاں اس سے اختلاف فرمایا ہے، آپ کا اپنا ایک فہم قرآن ہے جو بہت ہی گہرا ہے اور بہت ہی توقیر رکھتا ہے، اس کے نعوذ باللہ من ذالک اس مقام کو میں چیلنج نہیں کر رہا، لیکن حضرت مسلم موعود نے جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول سے بعض جگہ اختلاف فرمایا، حالانکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا بھی فہم قرآن ایک خاص عظیم مرتبہ رکھتا تھا، اور بعض جگہ احمدی یہ بتاتے ہیں، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک تفسیر پیش فرمائی ہے، حضرت مسلم موعود نے اس کے علاوہ کوئی دوسری فرمائی ہے۔ اس کو میں اختلاف تو نہیں کہتا، مختلف تفاسیر ہیں، لیکن اختلاف بھی جائز ہے خلفاء کا آپس میں، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک اس کا حکم قرآن کریم سے جہاں تک میں سمجھا ہوں، بیویوں کے علاوہ ما ملکت ایمانہم کا ذکر ہے، اور یہاں وہی لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ جنگی قیدی کے طور پر عورتیں تقسیم ہوتی تھیں اور ان کے دیکھ بھال کی ذمہ داری خاندانوں پر ڈالی جاتی تھی، ان کے خاوند قتل ہو چکے یا باہر رہے، عورتیں الگ آ گئیں، ان کو اگر معاشرے میں جذب نہ کیا جائے اور کھلی چھٹی دے دی جائے تو اس صورت میں بہت ہی بے حیائی پھیل سکتی تھی۔ جو خدا تعالیٰ نے اس کا علاج یہ فرمایا کہ بے حیائی کی بجائے اپنے امر سے خاص شرطوں میں مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اپنی جنگی قیدی خواتین سے تو اس حد تک تعلقات قائم کر سکتے ہو تاکہ معاشرہ بد نہ ہو، گھر میں الجھنیں پیدا نہ ہو، بیویوں کی خامن سے چپکلش نہ ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو کئی قسم کے مسائل ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر انسان اپنے تصور میں اس معاشرے کی اقدار کو لا سکتا ہے، اس کی الجھنوں کو لا سکتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو بہت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ حکم تھا کہ بجائے اس کے کہ ایک انسان کی آزمائش اس حد تک ہو کہ وہ بے راہ روی اختیار کر کے
खुदा का बागी भी बने और सारे मुआशरे को गंदा कर दे। ख़ास हदूद के ताबे उनके साथ वैसे ताल्लुकात की इजाज़त हो जैसे शादीशुदा जोड़े की है। और इसको आप इसलिए नाजायज़ नहीं कह सकते क्योंकि शरीयत का जवाज़ या अदम जवाज़ का ताल्लुक महज अमर इलाही से है। जब अमर इलाही आ गया तो उस पर यह बहस करना कि बीवी के अलावा खुदा ने जायज़ करा दी, खुदा मालिक है, तुम कौन होते हो इन बातों में दखल देने वाले। बस वो जो चाहे करता है। इसलिए मेरे नज़दीक ये हराम हलाल की बहस नहीं है, ये खुदा ताला का के मालिकियत और मलिकियत का एक इजहार है। उसने जहाँ एक की बजाय चार की इजाज़त दी है, वहाँ उसके अलावा कुछ इर्द गिर्द के माहौल के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए एक ये भी इजाज़त दी है, मगर वो शर्तें वही होंगी जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। उन शर्तों की रूह से इस ज़माने में कोई इंसान किसी को गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए ये बहस माजी की इल्मी बहस तो है, मौजूदा हालात पर इतलाक पाने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक वो जंग ना हो जो शरीयत के लिहाज से जहाद कहलाए और जो एक मुसलमान पर ठूंसी जाए और उसके नतीजे में ये गुलाम और ऐसी औरतें जो लौंडियाँ कहलाती हैं वो पैदा हों, उस वक्त तक ये अहकाम जो हैं ये महज माजी के एक ख़ास दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ की उस वक्त की मजबूरियाँ थीं। और चूँकि खुदा ने दूसरे रास्ते बंद फरमा दिए हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद औरत को पकड़ कर बेचने का हुक्म बेचने को कतन हराम करार दे दिया है। इसलिए ये कहना कि अब हम बनी बनाई गुलाम औरतें खरीदें, ये भी बिल्कुल नाजायज़ बात है। हिंदुस्तान से बाद अरब जाके लेके आते हैं, उनकी गुर्बत से फ़ायदा उठाकर, ये सराहतन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की खिलाफ वर्जी है। कोई किसी इंसान को भी यह हक नहीं है कि आम हालात में किसी को पकड़े और गुलाम के तौर पर भेज दे। इसलिए ये तो बहस इल्मी बहस है, एक ख़ास हालात से ताल्लुक़ रखने वाली। और एक और बहस भी है जो इसके साथ ताल्लुक़ रखती है। आइंदा अगर ऐसे हालात पैदा हों और इस ज़माने में मुसलमानों पर हमला करने वाली कौम जो जहाद की शर्तें इस रंग में हमला करे कि जहाद फ़र्ज हो जाए, ऐसी कौम अगर मुसलमान औरतों से, उन कैदियों से शराफत का सलूक करे, उनसे अच्छा निपटाव करे और मुसलमान कहें कि नहीं हमें इजाज़त है कि हम इनसे वो सलूक करें जो लौंडियों से किया जाता है, तो ये सरासर जुल्म होगा और मुसलमान औरतों की इज्जतों पर लोगों को हाथ उठाने पर उकसाने के मुतरादिफ होगा। इसलिए अक्ल सलीम से काम लेना चाहिए। ये ऐसे अहकामात हैं जिनका उस वक्त के राइज मुआशरे से ताल्लुक़ है और राइज दस्तूर और इक़्तिसादी बाहमी दो तरफ़ा ताल्लुक़ात से इसका राब्ता, इस मज़मून का ताल्लुक़ है। इसलिए वहाँ ये बात मफ़हूम के अंदर दाखिल है कि ये इजाज़त इस्लाम ने इसलिए दी कि मुकाबिल पर मुसलमान औरतों से वो ऐसा ही बल्कि इससे बहुत बदतर सलूक करते थे। इसलिए इस्लाम की इजाज़त बहुत ही महज़्ज़ब है उसके मुकाबिल पर जो दुश्मन सलूक किया करता था। बस इस पहलू से एक दो तरफ़ा ताल्लुक़ का जो मामला है उसमें जायज़ नाजायज़ की बहस सिर्फ नहीं उठती, ये बहस उठती है कि अक्ल सलीम का क्या तकाज़ा है कि कौमी मफादात में जायज़ से फ़ायदा उठाया जाए या ना उठाया जाए। अगर आप अपने जायज़ से फ़ायदा उठाकर मुसलमान औरतों की बेहुरमती का मूजिब बन जाते हैं तो ये ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है। यहाँ जायज़ नाजायज़ की बहस नहीं है। इनका दूसरा सवाल हुज़ूर ये है कि हमारे गैर अहमदी हमसाए ख़त्म या कुल वगैरह करवाते रहते हैं। सवाल ये है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो इस तरह तकसीम करते हैं बकौल उनके, ना तो वो सदका होता है ना खैरात और ना ही अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर वो चीज़ें पकाई जाती हैं। फिर इन हालात में उन अशिया को कबूल करके